sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Balaji is absent. Yes or no? Okay, so today is September 24th, 2021, and this is technically speaking MS Evening session number 808. And yesterday we were having an activity which is called as Take a Word and Make a Word. And today, Dakshin Siddharth is absent because he's appearing in a competition or something that he told me. So Guru Prasanna is resuming from the class and resuming from the examination. So we are nearing the month of October. I would like to say it for the record on the camera. October month is going to be a little bit tricky. Kalpita Shri starts her school from October 4th. Brinda is going to be absent for the rest of the week, commencing from Monday. Guru Prasanna will be on and off, Darshan will be on and off. And Shanti school is going to have examination. That's the third week of October. So we will have a lot of challenges in terms of attendance. And I clearly don't know how I'm going to execute all the plans that I have made for CRS 3.4 because October is seeming to be Himalayan. So, but I have decided leaving the people who are taking the break and with the number of people who are ready to attend, if it is on a minimal way, then all of you will be activated with others. Just for 2 people, 3 people, I cannot commit. No, online if there are 2 people, then it is Balaji and Sibi, and if there are 2 people here, I don't think a session condition is possible with 4 people. I need at least 6 people. 3. I don't know. Both years batch and Indian batch are getting shrunk. As COVID-19 is getting normal, MS Evening session is getting depleted. So let's face it. Whatever the nature brings, I'll have to agree. Okay, so Guru Prasanna, how much is your attendance? Are you present tomorrow? You said that you are going to be on the alternative basis until which date? October? Sir, no, sir. Tomorrow I will be there, sir. Monday also I will be there, sir. Tuesday and Thursday, or next week, Tuesday and Thursday, around I will be absent. And when is your exam finishing? Sir, it finishes on Friday. So you are not going to be present on Tuesday and Thursday of the next week, right? Yes, sir. Okay. Fine. Okay. So we will discuss about all that later. Today, the third and final round of Take a Word and Make a Word. So here I have named the activity as Deny the Block. It is going to be a physical activity, and I will tell you. I will first of all take all you people for a virtual tour as to what you are supposed to do. There is some properties in the tripod cable, and you have some of the areas. Now I will take you there, but before you dismantle from your seating arrangement and you adjourn for the remote way of doing the activity, let me explain what you are going to do. You see, the online people, if they are in your team, they only will have to plan. Let's say, for example, the team is like Asathaman, Ritanitish, and Guru Prasanna. Instead of, it's okay, Balaji. Asathaman, Ritanitish, and Guru Prasanna, and Sibi are there, while it's the same team, Brinda, Kalpita, Mitra, and Balaji. So, 2 teams. You see, I will be giving a physical assignment, and you need to first of all plan, and you need to give me the strategical timing for finishing that activity. Okay? For both the teams, I would say, because this particular activity is designed to check how good you are a planner. Where I don't know? Yes, sir. Where I said, sir. That's secondary. Yes, sir. In the way I say, sir. That's secondary. Yes, sir. I can finish this job, and I think Brinda will be in this way, Kalpita will be in this way, Balaji Anna will be in this way, and it will take ascertainingly, it will take this much amount of time, sir. If Mitra says this, then the team gets points.
அதாவது வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும், அதனுடைய பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன, அதனுடைய இம்பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் எனக்கு நீங்க ஓரளவு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் யூ வில் ஹேவ் டு வாக் தி டாக். நீங்க சொன்ன டைமிங் படி அந்த வேலையை முடியும். which necessitates you to have a real calculus into your mind as to how it is going to be economically possible. நான் ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா டக் 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 உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஃப்ரேம் ஒர்க் ப்ரோட்டோடைப் நீங்க ரெடி பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே பிருந்தா, நீ இந்த வேலையை பாரு, மித்ரா நீ இந்த வேலையை பாரு, பாலாஜி நீ இந்த வேலையை பாரு, நான் இந்த வேலையை பார்க்கறேன். ஸோ தட்ஸ் ஆல் கல்விட் ஹஸ் டு டிசைன் அண்ட் டிசைன். ஓகே டே நீ இந்த வேலையை பாரு, நம்ம ரெண்டு ரெடி பண்ணலாம். ஸோ நம்ம 2 பேர் தான் இருக்கோம், அவங்க 3 பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஒன் ஹேண்ட் இஸ் லிட்டில் லெஸ், அதனால நம்ம இப்படி பண்ணணும். யூ போத் ஹேவ் டு டிசைட் அண்ட் டீம் டாக் டைம் வில் பி கிவன். ஸோ ஒரே ஆக்டிவிட்டி தான். இதுல பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன சொல்லிக்கிறேன், டாஸ்க் ஜெயிச்சு ஃபர்ஸ்ட் பண்றவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்காங்கிறது தெரியாது, ஆனா செகண்ட் பண்றவங்களுக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ். எப்படி மெமரி? எஸ். Absolutely. So as far as explaining to the online members, so online members க்கு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை எடுத்து கொண்டு வந்து இங்க கேமரா முன்னாடி வச்சு சொல்றேன். சோ நீங்க எங்கேயும் போக வேண்டியதில்லை, நீங்களும் இப்படியே உட்கார்ந்து லிசன் பண்ணுங்க, அவங்க அப்படியே உட்கார்ந்து லிசன் பண்ணுங்க. we can shift the camera, but அந்த things நான் சரியா பார்க்கலமா ஒருத்தன், எனக்கு கண்ணு தெரியலமா ஒருத்தன், எனக்கு காது கேட்கலமா ஒருத்தன், அந்த வேலையே வேண்டாம். நான் கரெக்டா எடுத்து கொண்டு வந்து சொல்லிடுறேன், 2 கேமராலையும் அது கவர் ஆகும். அப்புறம் டீம் டாக்ல நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணி உங்க ஆன்லைன் மெம்பருக்கு வந்துட்டு நீங்க இடுப்பு தூக்கி வச்சு சாப்பாடு விட்டுங்க. என்ன வேணும்? Any question, shall I start? Sir, but what we should do with the object? Sir, that was So, you see, this is called as a deny the block. Deny the block அப்படின்னா உனக்கு செய்ய போற உன் வாழ்க்கையில இருக்கிற அந்த விஷயங்களுக்கு உனக்கு வரக்கூடிய தடங்களை நீ எப்படி சர்பாஸ் பண்ற. Okay, translating in English, how are you going to surpass all the difficulties that could possibly arise when you are trying to do something or when you are trying to accomplish something? So, and having a re-engineering of the thought. CRS 3.0 இந்த மாதிரி தான் நிறைய activities. I'm planning to allocate some budget. இன்னும் கொஞ்சம் things எல்லாம் வாங்கலான்னு இருந்தேன், அவார்டில் எல்லாம் சரியா போச்சு, கையில் பணம் இல்லை. So, basically speaking, as time progresses, I will try to take some compromise. Say. Can I start explaining? Online team, are you ready? Yes, sir. First is this. Now first you will solve it, then I will bring the object to you. You see, this contains about 15 balls. Tiny 15 balls. Okay. So, in the tiny 15 balls, it has to be shot into this particular basket. So the toy exuberantly made for that. Okay. So one team வந்துட்டு 15 balls-ல at least ஒரு 3-4 பாலாவது ஷூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஷூட்டுக்கு 5 points கிடைக்கும். அது நீங்க எப்படி பண்றீங்க, எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க பண்ணிக்கலாம். So this is basically a toy and this has these color balls. So let's say for example, in this cavity you can place one ball like this and you press this button, the ball will get elevated and it has to be exactly being shot, basketball mari. It has to be into the basket. The one 15 times அப்படிங்கிறது நீங்க பண்ணணும். Yes. Sir, we used to hold activities in one of these other games. Yeah, right. We did it. Yes. So, இதான். So, 5 times நீங்க பண்ண முடியும். ஒவ்வொரு டைம்லயும் 3 balls நீங்க சீக் பண்ண முடியும். Number 1, number 2, number 3. 3 balls சீக் பண்ணிட்டு, இதுல நீங்க விழுகலைனாலும் உங்க டீம் மெம்பர் கேட்ச் பிடிச்சா 2 மார்க்காவது கிடைக்கும். இதுல விழுந்து 5 மார்க். You see? You press this button and the ball will get elevated and you try to catch. We can move. ஆனா ரொம்ப பெருசா மெக்கானிக்கலா செய்யல. அட்லீஸ்ட் இதுல விழுந்து நீங்க பிடிச்சிட்டீங்கன்னா 4 மார்க், இதுல விழுந்து 5 மார்க். உங்க டீம்மேட் கேட்ச் பிடிச்சா 2 மார்க், கீழே விழுந்தீங்கன்னா -3 மார்க், பால் கீழே விழுந்து -3.
A teammate has to hold and the other two teammates have to do this. நீங்க வந்து டீம்மேட்ஸா ஆன்லைன் டீம்மேட்ஸா யூ கேன் ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா எல்லாமே வந்துட்டு கிரவுண்ட் இருக்க கூடாது. எல்லாமே இட் ஷுட் பி ஹோல்டிங் யா. ஷூர் அது பண்ணி நீ இதுல இருந்து மவுண்ட்ல எழுதி பிடிக்கூடாது. அசம்பிளோட ஆமா அசம்பிள் அதான் பிடிக்கணும். இல்லையா நீ டீம்மேட்ஸ் யாராவது கை பிடிச்சிட்டாங்க. ஓகே 15 பால்ஸ். அப்ப நீங்க பண்ண நான் பாக்கெட் சைஸ் நோட் புக்ல ட்ரையல் பார்க்கலாம். நம்ம ஆக்டிவிட்டி யாருமே ட்ரையல் பார்க்கலாம். அதுல என்ன சேலஞ்ச் இருக்கு. ஓகே சோ இது வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி. இந்த ஆக்டிவிட்டி இது ஆக்டிவிட்டி எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணிருக்கேன். நேச்சர் என்ன அப்படிங்கறத நான் அப்புறம் சொல்றேன். ஓகே what you are going to do அப்படிங்கறது நான் அப்புறம் சொல்றேன். But this is one of the activities that the team has to fulfill. Alright, okay. இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒரே கிளஸ்டர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. அதுல 3 பிரிச்சு ஒரு ரவுண்ட்ல 3 ஆக்டிவிட்டி, ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல 3 ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு கொடுக்கும். இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா one player has to stand there. அங்க அந்த சாமி படத்துக்கு கீழே உடன் போர்டு நிக்கணும். There will be 3 junctional areas. 2 junctional areas. Junctional area number 1, junctional area number 2. Junctional area, I will remove this table and the table will get to junctional area number 1. Junctional area number 2 on the sofa. Okay? And I will be giving the ball. Either second junction person கிட்ட நீ பால் வீசி அங்க ஒரு பவுல் வச்சிருப்பேன், அந்த பவுல்ல பால் போடுறது ஒரு சாய்ஸ். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜங்ஷன் ஆள் கிட்ட கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஜங்ஷன் ஆள் வந்து செகண்ட் ஜங்ஷன் ஆள் கிட்ட கொடுத்து பண்றது. ஓகே சோ ஐடியா இதுதான். ஆனா அந்த ஜங்ஷன்ஸ் நான் எங்க வேணாலும் மாத்தலாம். சோ நீளமா கரெக்டா இங்க மட்டும் அங்க மட்டும் தான் அப்படின்னு இருக்காது. அது அந்த டைம்ல நான் மாத்தலாம். ஜங்ஷன்ஸ் உடைய நேமை நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். அந்த நேமை மறக்காம நீங்க ஞாபகம். And if you forget the name and if you ask a question on that at that point of time, then you will gather fabulous minds. ஆமா இந்த பிளாஸ்டிக் பால்ஸ் எந்த பால்ஸ் வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம். Like your teammates capacity can be assessed and you can take whichever ball you want. Okay, so catching practice, I mean this is a sponge ball and these 3 are a hardest plastic ball. Remember we used to play hockey with this, right? So இது பெருசா கீழே நீங்க டிராப் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் கிடைக்கும். ஆமா கீழே டிராப் பண்ணீங்க மைனஸ் கிடைக்கும். So என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா டெஸ்டினேஷன் ஜங்ஷன். டெஸ்டினேஷன் பால் போய் சேர வேண்டிய இடம். ஜங்ஷன் அந்த பிளேயர் வந்துட்டு பாலை பிடிச்சி கொடுக்கறதுக்கான அந்த இது. ஓகே சோ டெஸ்டினேஷனுக்கு ஜங்ஷனுக்கு நான் நேம் சொல்லிருக்கேன். நேம் சொல்லி நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஞாபகம் தான் வச்சு. சோ இது ரெண்டாவது ஆக்டிவிட்டி. ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி இஸ் டைனி பாஸ்கெட்பால். செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஜங்ஷன் அண்ட் டெஸ்டினேஷன். ஜங்ஷன் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். டைனி பாஸ்கெட்பாலையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஜங்ஷன் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் 4 chances, 4 balls வரும். இல்ல நாங்க 4 சான்ஸுங்க ஒரே பால் எடுத்துக்கிறதுனாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். இல்ல 4 வெரைட்டி இருக்கு, 4மே இது பண்ணிக்கலாம். சோ 4 பிளேயர்ஸ் இல்லையா, சோ ஒருத்தருக்கு ஒரு சான்ஸ், ஒரு பேருக்கு ஒரு சான்ஸ். நீங்க அதை மாத்திக்கலாம், எப்படி வேணாலும் மாத்திக்கலாம். எஸ் அசுதா. எஸ் த்ரோயர் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு பர்சன் தான். அந்த பர்சனுக்கு ஒரே ஒரு பிளேஸ் தான், which is the place அந்த அது மட்டும் தான். நீ த்ரோயர் நீ சூஸ் பண்ணிட்ட அப்படின்னா அங்கதான் இருக்கும். யூ கேன் டேக் ஒன் ஹேண்ட், யூ கேன் பாரோ ஹேண்ட். பிருந்தாவே மித்ராவே கல்பித்தாவோ தேர்ட் பர்சன் நீங்க பாரோ பண்ணலாம். ஓகே அங்க நம்ம டெபிட் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம். சின்ஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் ஒன் மோர் மெம்பர் இந்த டேக். ஸோ த்ரோயர் அங்கதான் இருப்பாங்க. ஆனா நீங்க 2 ஜங்ஷன் மட்டும் உங்களை நான் மாத்திட்டே ஒவ்வொரு பாலும் நான் மாத்தேன். ஜங்ஷனுடைய நேம்ஸ் மாறாது, பட் த பிளேஸ் வேர் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் தட் வில் பி கரெக்ட். அண்டராம்ல ஆமா மைனஸ் எப்ப கிடைக்கும் சொல்லி கேட்டா, அண்டராம்ல வீசுறத வந்துட்டு பிடிக்கல டிராப் பண்ணிட்ட மைனஸ். வேற ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட்ல பட்டுச்சு அப்படின்னா ஹெவி மைனஸ். லைட் உடஞ்சது அப்படின்னா ஹெவி மைனஸ். மேல பட்டுச்சுன்னா ஹெவி மைனஸ். மண்டை மேல பட்டுச்சுன்னா மைனஸ் கிடைக்கும். ஓகே any questions on this junction and destination? அண்டராம் தான் போடணும். இப்படி வீசினா கண்டிப்பா வந்து பிளேயர்னால பிடிக்க முடியாது.
இல்ல இல்ல எங்களுக்கு டேஞ்சரஸா இருக்கு அப்படின்னம்னா அந்த பழைய அந்த இன்ஃபிளேட்டட் பால்ஸ் எல்லாம் அங்க இருக்கு வித்ரா Sir, this is really good, sir. We have an outside and sir, light color. சரி அப்ப நீங்க இதுல எடுத்துக்கங்க That's your choice. அதே மாதிரி இன்ஃபிளேட்டட் பால் வச்சு போடுங்க இந்த பேஸ்கெட் பால் இது இந்த ஜீப்ரா பால் ஆல் தோஸ் ஆல் So two activities have been explained. இருக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த ரவுண்ட் எந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் சொல்லுவேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். என்னன்னா இந்த ஹால் ஃபுல்லா 8 பாக்ஸஸ் நான் வச்சிருக்கேன். அந்த 8 பாக்ஸஸ் எங்க இருக்குங்கிறது அப்புறம் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. Yes, sir. Okay, so yeah, I'll tell you. 2 on the podium. அங்க இருக்கு. ஆமா. 2 on that long plywood table. Yes, sir. 2 there on the bench and 2 there on that bench. Yes, sir. 8 பாக்ஸஸ் இருக்கா. இதுல இருக்கிற டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் இதுல இருக்கிற டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் காயின்ஸ் அதுக்குள்ள ஃபில் ஆகி ஆகும். Equal. Okay, sir. அப்ப நீங்க அதை கவுண்ட் பண்ணணும். கவுண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இது பண்ணணும். ஓகே, சோ அது அப்போ நீங்க வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் உங்க டீம் டாக்ல டைம் அசஸ் பண்ணி சொல்லணும். நீங்க சொல்ற டைமை நான் நோட் பண்ணிடுறேன். நீங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல இறங்குறப்போ அந்த டைமுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ். ஏர்லியர் முடிச்சா மைனஸ் வராது. கரெக்டா அந்த டைம்ல க்ளோஸா முடிச்சிட்டீங்கன்னா போனஸே கிடைக்கும். ஆனா பியாண்ட் டைம் யூ கெட் மைனஸ். அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஒரு வேலையை செய்யும் போது நீ ஒழுங்கா பிளான் பண்ணாம பண்ணிருக்க அப்படின்னு அப்பதான் அப்ப இது இது இங்க சரி பண்ணாதான் நீ லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா ஒரு ஒரு ப்ரோட்டோடைப் பிளானிங் ஒன்று பண்ணுங்க. அதான் எஸ். பிராக்டிக்கலா இதுக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆகும்ட்டு எனக்குன்னு ஒரு மூடு இருக்கு. இல்ல அதுதான் இது நீங்க டைம் ஸ்டாம்ப் பிளானிங் அந்த டீம் டாக்ல ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, டைம் ஸ்டாம்ப் பிளானிங் டிஎஸ்பி, அதுதான் இதுல பெரிய அட்வான்டேஜ். நோ 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 அங்கதான் மேட்டர். நான் எதுக்கு ஜியோகிராபிக்கலி அதை பிரிச்சு வச்சிருக்கேன். அப்ப நீங்க 3 பேர் பிரிச்சு செய்யணும். ரிட்டன் அசத்தாமன் will be busy in something else. ஒரு டீம் இப்படி கைகை நின்று பார்த்துட்டுல இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு டீம் வந்து கைகை நின்று பார்த்துட்டுல இருக்கு. Everybody will be engaged at every given point of time. Okay, so activity A and activity C நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. activity B and activity D அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதை முடிச்ச பிறகு மார்க் இது பண்ணிட்டு then vice versa. You will do theirs and they will do yours. Right? Okay. So yeah. So like there was activities we were given and we were making a city. There are the dates in the middle of decide everything. Yes, correct. அந்த மாதிரி. So fill in the box. In the activity where fill in the box. So right now you have 3 activities. Good person, can you name those 3 activities? One. Yes, sir. Sir, the first one was tiny country sir. The Right. second one was transit destination, sir. Right. And third one was The other one was? sir. Third one, sir, you told now, sir. Fill in the box. Yes, sir. Fill in the box. Fill in the blanks here also. Sir, like one doubt, sir. Sir, what is your preferable time, sir? அது நான் சொல்ல மாட்டேன் சார். அது நான் எப்படி சார் சொல்லுவேன். ஆனா நான் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சார். என்கிட்ட ஒரு சார்ட் இருக்கு சார். டிசைன் பண்ணும்போது நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சிட்டேன். பட் அதை நான் சொல்ல மாட்டேன். நீ தான் முடியும். Okay. Yeah. The next one. Same. Fill in the box, Maria. Fill in the cups. Glass marbles and the cups. Cups இதுல வந்து 12 cups இருக்கு. Everything should be equally distributed. எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு கப்பை நீங்க 13வது கப்பை எடுக்க கூடாது. என்ன பண்ணீங்க தெரியாது. அது இதுல எப்போ எங்க எந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே விழுந்தாலும் நான் நம்பர் கவுண்டர் மிஷின் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, நான் அதை பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க கீழே போடுற விஷயத்துக்கு இட் மீன்ஸ் யூ ஹேவ் பார்ட்டிஃபைன் யூஸ்ல. ஸோ ஒவ்வொரு தடவைக்கு மைனஸ் பண்ணுங்க. Fill in the box, fill in the cups. Fill in the cups. Yeah, 12. Last activity. இப்போதைக்கு இப்போ நான் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் லாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. இதை கண்டினியூ பண்ணும்போது நாளைக்கு பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன். ஆமா, பிசிக்கல். இந்த ஆக்டிவிட்டி ஆமா, ஸ்டாய்சிசம் வந்து டுட்டோரியல் நாளைக்கு பார்க்கலாம். பட் இது வந்து திஸ் இஸ் த
subdivision of take the word and make the word. அதில் மூணாவது and final round வந்துட்டு deny the blocks. Okay? Right. In the fourth activity, I mean not fourth activity, fifth activity actually. Fifth activity is pretty much simple. உங்களுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் தான் தரேன். ஒன்னா you take this box of rubber discs. இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லா ரப்பர் டிஸ்க் இருக்கு consisting the colors of yellow and blue. இது வந்து carom coins, plastic mini carom coins consisting the colors of black and white. ரெண்டுல எதை வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நீங்க இந்த மெட்டீரியல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா every single rubber disc has to be represented with a successful feature. அதாவது லைஃப்ல டஃப்பான சிச்சுவேஷனுக்கு தேவையான முக்கியமான பாசிட்டிவ் கேப்சூல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் நீங்க சொல்லணும். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப காமனானது சொல்லக்கூடாது. செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், கரேஜ், அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப்பு, இது இந்த பட்டன் தான் ஆகும். கொஞ்சம் டீப்பா திங்க் பண்ணணும். MSc செஷன் லேர்னிங் இருக்கு. ஸோ இப்போ இது எடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹேவ் ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் சே 7 + 7 14. அப்போ 14 பாசிட்டிவ் கேப்சூல்ஸ் வரும். ஸோ திஸ் ஆக்டிவிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் பாசிட்டிவ் கேப்சூல்ஸ். மூணு பேர் இருக்கீங்க, 2 பேர் இருக்கீங்க. நீங்க அது இது பண்ணி வச்சுக்கீங்க, டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கீங்க. லைக் ப்ளூ ஃபுல்லா அக்ஷதாவும் சொல்லுவா, இது ஃபுல்லா நான் சொல்றேன். என்ன கேட்டா நீங்க 2 பேர் மட்டுமே பண்ணணும். It's been a long time, so நீங்க 2 பேரும் ட்ரை பண்ணுங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் குரு பிரசனாக இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். போன்ல வந்துட்டு நீங்க குரு பிரசனாக ஆக்டிவா வச்சுக்கலாம், போனை கையில வச்சுக்கலாம். இன்னொன்னு so the last activity is positive capsules. இந்த பாசிட்டிவ் கேப்சூல்ஸ் இது எடுத்தீங்கனாலும் சரி, இல்ல இது எடுத்தீங்கனாலும் சரி. அதுல இதோட கம்மியா இருக்கும். அதனால நான் மோஸ்ட்லி இது எடுத்துக்கிறேன். எதுல எடுத்துக்கிறேன்? Higher? Which one? Yeah. You choose. அதுக்கென்று ஒரு மார்க் இருக்கு. அந்த மார்க்லயே எவ்வளவு. Now, both the teams are going to be involved. அதுக்கு முன்னாடி டைம் ஸ்டாம்ப் பிளானிங் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா 5 ஆக்டிவிட்டியுமே 2 டீமே எடுத்தோம். ஓகே. Alright. So, at one given point of time, one team will be involved with 3 activities, other team will be involved with 2 activities, and vice versa. 6 activities நான் ரெடி பண்றேன். இல்ல வேணா சொல்லுங்க, 6வது இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி நான் ரெடி. ஈவன் நான் சொல்றேன். சரி. ஓகே. டா. டைம் ஸ்டாம்ப் பிளானிங். இந்த டீம் டிஸ்கஷன் ஒன்றும் இல்லை. இல்ல ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்புறம் இதுக்கு என்னென்ன அது போயும் நீங்க வந்து பிளான் பண்றது இதுக்கு மட்டும் தான் பிளான் பண்ணுங்க. பாசிட்டிவ் கேப்சூல் மட்டும் தான் பிளான் பண்ணுங்க. மற்றதுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் டைம் ஸ்டாம்ப் பண்ணுங்க. All the teammates, sir, explain about the time stamps, the discussion. Any 3 or any 2? It is not a presentation. Announcement. நான் இதான் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க, நான் நோட் பண்ணுவேன். Okay, the 6th activity. It's called as business tycoon. Business tycoon. தொழிலதிபர் எக்ஸ்பர்ட், அதான் டைகூன். So business tycoonல இதுல கேஷ் காயின்ஸ் இருக்கு. So every green card is representing 5,000, every blue card is representing 10,000. இந்த மாதிரி கேஷ் காயின்ஸ் இருக்கு. So இந்த கேஷ் காயின்ஸ் வச்சிருக்கீங்க. அப்புறம் இதுல சேர்மன் அண்ட் லைஃப் கேம்ல விளையாடுற சிப் இருக்கு. இந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி you will have to modulate and create a model of a small business. நாங்க இந்த பிசினஸ் பண்ண போறோம், எங்களுடைய பிசினஸ் உடைய கஸ்டமர்ஸ் இவங்க தான். இந்த பிசினஸ் நாங்க பண்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்ட்டு இந்த பிசினஸ்ல எப்படி நாங்க பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம், எவ்வளவு பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு. அதனால அதுக்காக இந்த பணத்தை எடுத்து நீங்க காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சிமுலேட்டட் கேம் மாதிரி ஒரு பிசினஸ் ரெடி பண்ணி எனக்கு நீங்க சொல்லணும். அது எந்த பிசினஸ் ஆனாலும். Now you have 6 activities. Okay, so let's take a quick recap. Shall we? The first activity, tiny basketball. Second activity, junction destination. Third activity, fill in the box. Third or fourth activity,
Fill in the cups. Fifth activity. Oxygen capsules. And last one. Business cycle. So, இது எல்லாத்தோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நான் அந்த டேபிள்ல வைக்கிறேன். Now, ஜங்ஷன் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் ஒரு டீம் விளையாண்டு இருக்கும்போது இன்னொரு டீம் எங்கே இருந்தாருன்னா அது சரி வரும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரெண்டு பேரும் பேரலா இருக்கிறத விட ஒன் டீம் வில் கீன்லி அப்சர்வ் வைல் தி அதர் டீம் இஸ் பெர்ஃபார்மிங் அப்படிங்கிற மாடல் வச்சுக்கலாம். Yeah. So, we could just for this first cycle there on both teams can go in the next four we could go by separate. First 2 and 4 separate numbers. Okay. What do you think? How many people here think that individual, அதாவது one audience, one performer அப்படிங்கிற மாடல்ல போடான்னு எத்தனை பேர் இருக்கு? Like one team as audience, just keenly observe. ஒருத்தர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதை அப்சர்வ் பண்ணும்போது நீங்க நிறைய விஷயத்தை கத்துக்கலாம். நீங்க அந்த எரர் வராம பாத்துக்கலாம். டாஸ்க் ரொம்ப குரூஷியல். நீங்க டாஸ்க் ஜெயிச்சீங்கன்னா அடுத்த டீம் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்கிற அவசியம் அப்படிங்கிறது இருக்கிறது நீட் நெசசரி த மேனேஜ். அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு நீட்டா ஒரு ஷேர் போட்டு உட்காந்து அவங்க என்கரேஜும் பண்ணலாம். அதே மாதிரி அவங்க பண்ண தப்ப நோட்டும் பண்ணலாம். அப்படி ஒரு அட்வான்டேஜ். ஸோ 2 members, 3 members, 4 members, 5 members போய்க்கலாம். Short levels of 2 activities, 3 hours. ஆறு ரெண்டு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஏதோ ஒரு இது பண்ணிக்கலாம். While the other members will sit and observe. Okay, Guru Prasanna and Sivya, Balaji are also saying the same. Okay, right. Check it. அப்போ இப்போ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, the most important, perhaps the first criterion of your score earning in this particular activity. நீங்க ஸ்கோர் earn பண்ற activity, remember, உங்களை டிசைட் பண்ணி டேக் த வேர்ல்ட் மேக் த வேர்ல்ட் உங்களை வின்னரா லூசரா டிசைட் பண்ண போறது இந்த ஆக்டிவிட்டி. என்னோட பிரசன்டேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் ரெண்டு டீமுமே ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க. ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட 450 அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் மார்க் போட்டதுல வந்திருக்கீங்க. ஒன் டீம் இஸ் 435, another team is 421. 420, 435 தான் இருக்கு. ஸோ 15 மார்க் வித்தியாசம் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன். பட் இது நீங்க வாங்குற மாதிரி தான் டிசைட் பண்ணணும். whether it is the girls and Balaji team or Dakshin Gupta, Asutam and Guru Prasanna Sivya. Remember, you are playing without a leader. Leadership without title, அப்படிங்கிற மாடல். Leadership without title, அடிக்கடி CRS 3.1. Ready? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க டைம் ஸ்டாம்ப் ரெடி பண்ணுங்க. அப்புறம் அதாவது நீங்க இப்ப டீம் டாப்ல என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, எனக்கு நீட்டா காம்பனன்ஷியல் டைம் ஃபேக்டர் கொடுக்கணும். யூ ஹேவ் டு கிவ் த டைம் ஸ்டாம்ப். சார், எங்க டீமை பொறுத்த வரைக்கும் டைமிங் பாஸ்கெட் பாலுக்கு 15 பாலை கம்ப்ளீட் பண்ற அந்த டாஸ்க்கு இவ்வளவுதான் சார் டைம் இருக்கு. பிசினஸ் டைம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு இவ்வளவுதான் சார் டைம் இருக்கு. பிளான் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. ஜங்ஷன் அண்ட் டெஸ்டினேஷனுக்கு நாங்க 4 பால்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு இவ்வளவுதான் சார் டைம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு கரெக்டா ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு எனக்கு நீங்க ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி சொல்றத நான் என்னுடைய ஜேர்னல்ல நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பப்ளிக்கா அனௌன்ஸ் பண்ணிடுங்க. These people have proposed that this is the time limit. And let us see if they are fixing up the time limit. Okay? And the planning வந்து suppose mismatch ஆச்சு அப்படின்னா you will have minus. Yeah. We are taking this activity there and we are going there and after we are completing the activity, there will be a time நீ டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்குற. அப்ப நீ கொடுத்த டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் நான் நோட் பண்ணுறேன். அப்புறம் வந்துட்டு டாஸ்க்கு போறோம். யாரோ டாஸ்க் வின் பண்ணிட்டீங்க. வின் பண்ணோன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் போறாங்களா இல்ல ஆப்போசிட் ஃபர்ஸ்ட் போறாங்களா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் எந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டின்னு So not activities. So for example, they are going first there and they are choosing that activity and they are going to play there and they finish one activity. Brisbane time ஏதாவது கிடைக்குமா அடுத்த ஆக்டிவிட்டிக்கு? நீ பிளானிங் ஃபுல்லா டீம் டாப்ல பண்றது. டைம் ஸ்டாம்ப் பிளானிங் பண்ணும்போது தான் எல்லாமே பிளான் பண்றேன். நான் இதை பண்ணும்போதே நீங்க இது ரெடியா இருக்கா, நம்ம ஓகே இதுக்கு வேணா 2 ஹேண்ட்ஸ் வேணும், 2 பேருமே இங்க இருக்கணும். பட் அட் த சேம் டைம் நீ ஃபில் தி பாக்ஸ்க்கு வந்துட்டு நீ 2 பேரும் ஒன்னா இருக்கணும் அவசியம். டே நீ 4 பாக்ஸ் ஃபில் பண்ணு, நான் 4 பாக்ஸ் ஃபில் பண்ணுவேன். டே நீ வந்து 5 கப் ஃபில் பண்ணு, நான் 5. டே நீ ப்ளூ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு, நான் எல்லோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. அப்படி பேசுவோம். அதெல்லாம் உட்காந்து பிளான் பண்ணு. இதுதான் அந்த ஆக்டிவிட்டி. ஆன்லைன் மெம்பர்ஸ் ஃபுல்லா ஸ்பீச் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு இருந்து ஐடியா வாங்க. அதான். யூ வில் ஹேவ் எனி क्वेश्चंस? டைம் ஸ்டாம்ப் பிளானிங்க்கு அதிகபட்சம்
Now the time is 6 o'clock. Time stamp planning के அதிகபட்சம் 15 minutes to 18 minutes maximum. போதும்ல 15 to 18 minutes எல்லாம் அங்க போய் செட் பண்ணிட்டு டீம் விண்டோல எல்லாம் இதாயிட்டு சொல்லுங்க நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஏதாவது questions இருந்தா don't hesitate to ask. Okay, come on.